Yeah. Okay. 2 minutes. Hi guys, welcome back to another video. Okay. നല്ല ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ കല്യാണം നിശ്ചയമാണ്. അപ്പം സമയം 10:30 എത്താൻ പറഞ്ഞാൽ സമയം 11 മണി, കുറച്ച് നേരം വൈകി. അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഇന്ന് കൊറിയൻകാരനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച്, എടാ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരുത്തനുണ്ട് കൊറിയൻകാരൻ, അവനും ഇതേപോലെ ഈ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ നീ കൂട്ടിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവന് പിന്നെ നമ്മളെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോണത്. ഷർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുണ്ടും. അപ്പം ഓനൊരു വെറൈറ്റി ആവുമല്ലോ. അപ്പം ഓന് പറ്റിയ ഷർട്ട് ഇപ്പം എൻ്റേത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ സൈസ്. ഇതൊരു XL സൈസ് ഷർട്ടാണ്. ബാക്കി ഞാൻ ഇടുന്ന ഷർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം, ലാർജ്. എന്നെക്കാട്ടി തടിയും വെയിറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൻ ആ XL ഷർട്ട് ഓനിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഓനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അപ്പം ഓനത് മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ മുണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്പ്രേ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓന് ഇത് ഇടിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. ഓൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിശ്ചയല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതാ ഇപ്പച്ചി ഹാൻഡിൽ ക്യാമറ ഇപ്പച്ചി ഹാൻഡിലാണ്. നമ്മൾ മാറ്റിക്കാം. ഉമ്മ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ഇത് കാണില്ലല്ലോ. ഞാൻ just like this. Otherwise, no. Okay. അതൊന്നും എടുക്കണ്ട, ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. Okay, so this is like shape. Okay. You already know, right? Yeah. So this we call dhoti. Dhoti. Yeah. Kerala dhoti. Kerala dhoti. Yeah. Okay. With pocket, okay? They have pocket also. You can put your phone there. Oh. So you have to wear like, okay, pull your t-shirt. To wear. Here, there. Okay. Like this. This is like a sticker. You can sticker it like this, okay? No, I don't know how to do it, okay? It's done? It's almost. Yeah. Yes, done. It's tight. Yeah. It's Check it like jump. tight enough. Yeah. Then shirts. Shirt, yeah, take it. ഇത് കാണില്ല. T-shirt you can take. Faula. Okay, you can take it out your shirt and put this. Or okay. On the Korean style. Okay. ബനിയനല്ല. Banyan nalla. So this is Kerala style? This is Kerala style. How we wear. അവന്റെ നാട്ടിലും ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒറിജിനൽ കേരള ആദ്മി. Okay. Kerala ആദ്മി നെയ്. He is speaking Hindi, okay? Okay, that's fine. Okay. Now if you want, ബാക്കിൽ ഷർട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക. ബാക്കിൽ താഴെ, ഏറ്റവും താഴത്തെ. അവിടെ തന്നെ. റെഡി, അവന് കറക്റ്റാ. See. Kerala style? Super. Yeah. Okay, one more thing. Okay. Perfume? Okay. One. Okay. That's it. This one? No, only one is enough, right? Yeah. Yes, one is enough. Okay. Kerala style always. Oh. അല്ല. If you want. Yeah. ശരിക്കും മുണ്ട് ശരിക്കും It's not like this. Keep your Okay. camera. See, like here, like. Yeah. Oh. Yeah. Oh. And like ഇത് പിടിപ്പിച്ച് രണ്ട് ഒരു കൈ. മോഹൻലാൽ രണ്ടാമതുണ്ടോ? Okay. Like this, okay? Yeah. Take this one. This one? Yeah. Like this. Another one. No. എടുക്കത് മടക്കൊന്നും സ്റ്റൈലില്ല. സൂപ്പർ. So if you are walking like in a mud,
See? Ah. So like that time. And the first size of some pounds and what? Yeah. Yes. But if you see like my father, elder one, Yeah. don't put like this. Okay. Okay. You have to wear Hide like it. Yeah. Hide it. This is like respect. Yeah. You should show the respect to them. Okay. ഇത് ഓഫായി. ഇല്ലല്ലോ പോലെ. This one, same chief minister. In Kerala, he also wear ആ like this. എല്ലാരും അങ്ങനെ മടക്കത്തില്ല അത് പറഞ്ഞില്ല. Nobody. This is like when we like friends. We are like chilling together, Yeah. friends. You can do like this. For elder people, You respect like this. yeah. This is like attitude for Yeah. elder. Elder people. Okay. Okay. Okay, guys. So let's go to the marriage. Okay, let's Not go. marriage. This is like before marriage. Meeting. Okay. നിശ്ചയം. നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോവാണ്. കാറിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കല്യാണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവ ബൈക്കിലാണ് ഇവനെ കയറ്റിയെടുത്തിട്ട് This is like funny way. Funny? Not funny. It's good actually. Yeah. Looking good for you. ഇവിടെ വെക്കാം. പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് എവിടെ? ആ പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ടോ പോലീസ് എങ്ങനെ പിടിച്ചാലോ? In Kerala, in India, helmet is compulsory. Okay. 2 person also. Yeah. വണ്ടി എന്ത് കാണാൻ എൻടോർക്ക് എന്നൊരു ലൈക്ക് 10 minutes. യെസ്, നോട്ട് ടു ഫാർ, നിയർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിശ്ചയത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിശ്ചയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അതാണ് കേട്ടോ. എടാ കല്യാണ പെണ്ണാണോ ഇരിക്കുന്നത്? കല്യാണ പെണ്ണാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ഓ, നമ്മളതിലൊക്കെ ചെക്കനെ വിലയുള്ളൂ. ഇതാ നല്ലത്. എന്താ ചെക്കൻ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ മൊയന്ത്. ഓയ് അൽ മൊയന്ത്. ഇതാണ് കേട്ടോ കല്യാണ ചെറുക്കൻ. ആയി അല്ല ഇതെന്താ നടക്കണേ പറഞ്ഞിട്ട്? സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ്. അതല്ല അപ്പൊ നടക്കണെന്താ? പൂജയോ? മാല ഇട്ടെന്താ? സൂപ്പർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റണം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവം ചെയ്യും. ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നമോ നമോ ഗണേശായ നമസ്തേ ശിവസൂനവേ നിർവിഘ്നം കുരുമേ ദേവ ശുഭകാര്യേഷു സർവദാ വിഘ്നേശ്വര മഹാഭാഗ സർവലോക നമസ്കൃത മയാ. കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊറിയക്കാരൻ ഇവിടെ ക്യാമറ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ജിങ്കാജില്ല, ഗോപ്രോ, ഇവിടെ വേറെ എക്സ്ട്രാ ക്യാമറ, ഫുൾ ഷൂട്ടാ. കണ്ടോ മുണ്ടൊക്കെ അടിപ്പിച്ച്. ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് കല്യാണ പെണ്ണ്. ഇത് കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ സോറി ഇതാണ് കല്യാണ ചെക്കൻ്റെ പെണ്ണ്. ഇത് ഞാൻ കല്യാണ പെണ്ണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇത് കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ, ഇത് പൂജാരി. ഈ കസാലിലിരിക്കുന്നതാണ് ഇവന്റെ അച്ഛൻ, തൊട്ട് പറ്റിക്കുന്ന ഇവന്റെ അമ്മ. കല്യാണ പെൺ ചെക്കൻ എവിടെ? വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ്. വൈറ്റ് അച്ഛനും ഇട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് വൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല ശാസ്ത്രമല്ല, വെറുതെ ടച്ച്. ഓ അങ്ങനെ. അച്ഛൻ ഷർട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല. നേരത്തെ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. മറ്റേ വിനോട്ടം തോക്കുക. അല്ല നീ ഇന്ന് കല്യാണം ഇങ്ങനെ താലി ഇടൂല? ഒന്നുമില്ല, ഇന്നൊരു മോതിരം മാത്രം. ഉണ്ടല്ലേ? പക്ഷെ എനിക്ക് നീക്കിടാൻ പറ്റില്ല. നിനക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല? ഞാൻ ഇടൂല, വേറൊരാൾ ഇട്ടെടുക്കും ഓളെ കയ്യില്. എനിക്ക് ഓളെ അനിയനും ഇട്ട് തരും. ഓക്കെ, ഓളെ തൊടണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിയണം. അതായിരിക്കും. എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പോലെ. ഗൈസ് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മഞ്ഞൾ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുങ്കുമാണല്ലോ കൊടുക്കണേ. ഇവനെ കുങ്കുമല്ല, സോറി മുല്ലപ്പൂ ആണല്ലോ കൊടുക്കണേ.
പിന്നെ അവർ തമിഴ്നാട്ടുകാരാട്ടോ അതട്ടോ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നത്. ചെല്ല് ചെല്ല് പിള്ളേ വാങ്ങ ഫ്രണ്ടിലൂടെ മുന്നിൽ കൂടെ കേറി. ഫോണ് കാട്ടെ, ഫോണ് കൊണ്ടല്ലേ. ഓ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വാ 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 ചെക്കനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കൊണ്ടുവരുത്. വാ കമോൺ കമോൺ. എടാ പാട്ട് പാടണോ? പാട്ടൊക്കെ വേണോ? എന്നെ പാട്ട് പറയേ. എടാ ഒരു മരുമകനെ വാ. വാളുമിനിക്ക് ചെക്കനെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറ്റി കേട്ടോ. അതെ ഓന്റെ മച്ചാനാണത് കേട്ടോ. അളിയേ ഇങ്ങനെ വേണം കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ. പൊളി പൊളി. ഇപ്പോഴാണ് എടുത്തു വരാൻ പറ്റിയത്. ഇന്നെന്തെങ്കിലും കടിച്ചു പറ്റിയാലോ? കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ കല്യാണ ചെക്കൻ എടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം നമസ്കാരം. അത് അവൻ്റെ അളിയൻ വരുന്നുണ്ട്. ചന്ദനം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെക്കന്. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇവനാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് കാഴ്ചയുള്ള ആള്. നിശ്ചയം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അതാ ചെക്കന് പെണ്ണിന് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കല്യാൺ സിൽസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളല്ലോ. സാറ് കൈമാറി. ഇനി ഓനൊന്നും കിട്ടൂലേ? നമ്മള് ചെക്കനൊന്നും കിട്ടൂല. ചെക്കനെന്താ കിട്ടുന്നത്? ചെക്കന് പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ല. അതിന് ഭയങ്കര എന്ത് ഓനവിടെ ഒരു മോതിരവും 2 വാച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് അവന്റെ കണ്ണ്. അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും തന്നെ ആയിരിക്കും. എല്ലാം അവന്റെ കണ്ണങ്ങനെ. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൈൻഡിൽ ഇപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. അതാ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓൻ മുടക്കിയ പൈസ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കിയാ. രാംരാജിന് ആ ഉണ്ടാവില്ല. ഓ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആട്ടോ. എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോന്ന പറഞ്ഞ ആ ഗോകുല്. മാറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഡ്രസ്സാണ്. ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സിൽക്ക് മുണ്ടും നീല ഷർട്ടും. അത് നല്ല സ്പ്രേ. അത് നല്ല സ്പ്രേ ആണല്ലോ. ഓളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്വന്തം പൈസ സ്പ്രേ. രാംരാജിന് സല്യൂട്ട്. അതന്നെ ഇപ്പൊ മറ്റേത് അങ്ങനെയാണോ? മുടുക്കന ഇവരണരി. ഇപ്പൊ എടാ ഒരു കുറച്ച് അഹങ്കാരൊക്കെ ആക്കാം മോത്ത്. നീ ഒരു കുടുക്കു കൂടി ഇട്ടേ, എന്നാലേ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളു. നീ കല്യാണ ചെക്കനാ. മാല വേണേ പുറത്തിട്ടോ, കുറച്ച് റിച്ചാന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ. ചെക്കൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ചെന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ടെൻഷനേ.
രണ്ടുപേർ കല്യാണം മോതിരം ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. മോതിരമല്ല, ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സുബ്രോക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇനി ചെക്കനും പെണ്ണു. അരിയരാ ചെക്കൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചാവുമല്ലോ. ഓ, ഒരു കയ്യിൽ വാച്ച്, ഒരു കയ്യിൽ മോതിരം, ഇതൊക്കെ ഊരി കൊണ്ടുപോകണല്ലോ. അവിടെ ഒരു എന്താ പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിസ്സായി. എന്തോടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോയി. നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു തോന്നുട്ടോ. കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഓൻ്റെ പെണ്ണായി. ഓനിപ്പോഴേ സ്വണ്ടാൻ തുടങ്ങി. കണ്ട അതെ കൊടുക്കുന്നു. മീൻ ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമോ നമോ മുന്നോട്ട് നമോ നമോ ഭഗവത്യായ നാം കേന്ദ്രക്ഷാമേ ഭാഗം ദേവേഭ്യോ ദാത്യായന്നേ പ്രചന്ദ്രമാസ്തിരദീർഘമായോഃ മംഗലേ ജംബധൂരിമാകും സമേതം സൗഭാഗ്യമസ്തേ തത്വായ ദാസ്തം വിപരീതന ഇമാത്രമിന്ദ്രമേണുസ്തുപുത്രാകാം ഗുരുദാസ്യാം പുത്രാനാം ദേഹി പതിമേകാദശം കൃതേഃ യശസ്കാരം പദാവന്തം പ്രഭുത്വം തമേവ രാജാധിപതിർബഭൂവ സംഘേർനനാഗാശ്വപതിർനരാണ സുമംഗല്യം സതതം ദീർഘമായുഃ സംജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം പ്രജ്ഞാനം ജാനതഭിജാനത സങ്കല്പമാനം പ്രകല്പമാനം ഉപകല്പമാനം പൂജ കഴിഞ്ഞ സാധനം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ എന്താണ് കഴിക്കാനുള്ളത് തോന്നുന്നു. ചേട്ടാ 2024 മെയ് മാസം 26-ാം തീയതി, അതായത് ഇടവമാസം 12-ാം തീയതി, ക്രോധിനാമ സംവത്സരം, ഉത്തരായനം, വസന്ത ഋതു, മൂലനക്ഷത്രം, ഭാനുവാസം இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சேர்ந்த சுபதினத்திலே சென்னை சங்கர ஸ்கூல் வைஸ் பிரின்சிபாலான ശ്രീ എസ്.എൽ. ഭാസ്കരയ്യർ, അതുപോലെ മാമിയുടെ പേര് ശ്രീമതി എന്ന് തന്നെ, ശ്രീമതി ദമ്പതികളുടെ കുമാരി സൗഭാഗ്യവതി മഹാലക്ഷ്മി എൻകിற ദക്ഷിണാവൈ, ശ്രീവത്സ ഗോത്രം, പൂർവ ഫൽഗുനി നക്ഷത്രം, ദക്ഷിണാവൈ, കൽപ്പറ്റ ചുഴലി ചന്ദ്രാലയത്തിലെ പ്ലാന്ററാണ് ശ്രീ ടി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, ശ്രീമതി അനുരാധാലക്ഷ്മി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ചിരഞ്ജീവി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എൻകിற குமாரனுக்கு ஆத்திரே கோத்திரம். விவாக நிச்சயமாகப்பட்டிருக்கிறது. கல்பற்ற சுழலி சந்திராலயத்திலே ராதாகிருஷ்ணனுடைய ஆற்றிலே வச்சு இன்னைக்கு 26-ാം തീയതി ஞாயிற்றுக்கிழமையிലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ എല്ലാം സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട്
எல்லாரோடும் பூர்ண சம்மதமாக கல்யாண நிச்சயம் பண்ணியிருக்கோம். 2025 வருஷத்திலே 2025 முடியறதுக்கு முன்னாலே இவாளுடைய സൗകര്യപ്രദമായ നല്ല നാൾ പാത്ത് നല്ല മുഹൂർത്തത്തിലെ ചെന്നൈയിലെ വെച്ച് പാണിഗ്രഹണം നടത്തുക ഇവർ രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചിരിക്കാർ இந்த പത്രത്തിലെ ഇവാളിപ്പോ ഒപ്പുവെക്ക പോറാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി നന്നാ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം பண்ணுங்க. അതാട്ടോ അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഒപ്പിടുകയാണ്. ഇതോടുകൂടി എല്ലാം തീരുമാനമായിരിക്കും. இப்போ கனெக்ட் பண்ணுங்க சார். வந்தது ഇവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊറിയക്കാരൻ ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി. ഓക്കെ ഗൈസ് കണ്ടോ, സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പമ്പ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി ഗൈസ്. നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാണ്. ഇതാ നമ്മളെ കൊറിയൻകാരൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കായിരിക്കൂലേ, എങ്ങനെ ആവോ എന്തോ അറിയില്ല. ഫുൾ സെറ്റാക്കിയായിരിക്കും. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ചോറ് തിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആശാനിതാ കൈ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കഴിക്കും. യൂണിറ്റ് സ്പൂൺ It's fine. No, we will give spoon for you. Not yet. Okay. Adiburi? Adiboli? Adiburi. How was the food? Adiburi? Adiboli? Yeah. Okay. Adiboli ആയിട്ടുണ്ടെന്നാ. Which is your favorite one in this one? I think you're the same as you. Oh, okay. കൂട്ടുകറിയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. You need more? What's his name? കൂട്ടുകറി. In Kerala. Kutikari? കൂട്ടുകറി. Kutikari. കൂട്ടുകറി. Is this also curry? Yeah. അന്നെ കാണിച്ചടാ അത് തമ്പി. കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ വന്നത് ഇതാ ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ, ഈ കാട്ടുമാക്കൻ്റെ ചെറിയ മോൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഇവിടെ വന്നപ്പം നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഡു യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്? Yeah. സദ്യ ഓർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി? Sadia was thali. Yeah. Or this one? This one is better. Better? Yeah. മമ്മി പിന്നെ മമ്മീന്റെ ബിരിയാണിയാണ് സൂപ്പർ എന്നാ പറഞ്ഞേ. അതെന്താ അറിയോ, ഓന് കഴിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. അത് ചോറിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഓന് നല്ല സ്പൈസി ഫുഡാ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ. Is this spicy one here? No, this is not spicy for us. Spicy means we will give you after some time. More chore? Do you want rice? More rice? No, it's fine. Okay. This one is enough. Okay. അപ്പോൾ ഗായ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ഹൈദരാബാദ് വേഴ്സസ് കൊൽക്കത്ത അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊൽക്കത്ത ജയിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ജയിക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെക്കന് നല്ലൊരു ദിവസമായി നിന്ന് നമ്മളെ കേരള ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലും ഒരു വെഡിങ്ങല്ല എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നിശ്ചയം കാണാനൊക്കെ പറ്റി. ചെക്കൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഓൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടന്ന്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തെ കൾച്ചർ തിരിച്ചറിയണം, അവിടുത്തെ ലോക്കൽസായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി. അപ്പോൾ കല്യാണപ്പുരയിൽ ഓനൊക്കെ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ചു. ഓന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓനോട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഓന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഓന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം ചോദിച്ചു പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓനോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം ഓന് സെൽഫ് പ്രൗഡാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട് ഓൻ എടുത്ത ഫോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. അപ്പം അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പം സുബ്രു, കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഫോർ യുവർ ന്യൂ വൈഫ് അല്ലേ? അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ? സൂട്ട് വരുമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ.